ఇలా చనిపోయింది, మేము పార్టీలం అండగా ఉంటాము, అట్లీస్ట్ పరామర్శించడం ఆ కుటుంబాన్ని ఏం చేయలేదు. మాకెందుకులే ఈ టాలీవుడ్తో పంచాయితీ అని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా అనుకున్నారు. అంటే బ్యాలెన్స్ చేయలేదు వాళ్ళ ఇష్యూని, అట్లీస్ట్ పరామర్శకు కూడా వెళ్ళలేదు. ఓకే, అయితే ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ లెటర్ బయటికి వచ్చింది. ఒకసారి అడ్వకేట్ కూడా ఏం మాట్లాడిండో చూద్దాము. నిన్న హైకోర్టులో I'd like to thank the government. And when you report second page, at the time they mention, the drastic incident occurred on Sandhya 70 having so much capacity. After 2 sentences they say, later on about 9:40, the hero Allu Arjun and his family and personal security 12 to 16 entered into the theatre premises. On seeing him, all of a sudden, crowd started approach towards A11. Security personnel 12 to 15 and others of A11 pushed them away forcibly, due to which mob entered into the lower balcony of Sandhya 70. As a result of heavy rush, deceased and a victim's son got suffocated. So, the security were only protecting the hero by keeping the crowds at bay. Eventually, because I have gone to that theatre thousands of times, I can't speak from my personal experience. People, when someone is going into one balcony, when you push, they don't go into the lower floor. What really happened, your leadership seems to be, police were intimated, police were present, they were not in adequate numbers. And now who is conducting this prosecution, your lordships would see, would be everything will be done by the police. So they would want to blame everybody except taking negligence on their head. And if my learned friend is right, I will suffer a trial and insufficient police officials were there, so they couldn't control the crowd. That's correct, leadership. And in fact, the remand report says, after the lady and the child fell and they were crying, police came from first floor to ground floor. That means there was no police in ground floor. They also want to see Allu Arjun only on the ground. If leadership sees cricket matches. కరెక్టే కదా. అల్లు అర్జున్ అడ్వకేట్ ఏమంటున్నారు, పోలీసులు అల్లు అర్జున్ వస్తే సొల్లు కార్చుకుంటూ కూర్చున్నారు. అల్లు అర్జున్ చూడ్డానికి అల్లు అర్జున్తో పాటు పైకి పోయినారు, కానీ కింద ఎవరిని మేనేజ్ చేయడానికి వేరే బందోబస్తు లేదు, వేరే పోలీసులు ఎవరు కూడా లేరు. ఉన్న 7-8 మంది పోలీసులు కింద తొక్కిసలాట జరిగితే వాళ్ళు అల్లు అర్జున్ దగ్గర నుంచి పైనుండి కిందికి వచ్చి రెస్క్యూ చేసినారు. ఆ బాబుని సిపిఆర్ చేయడము, లేకపోతే ఆ మహిళని కొంచెం కాపాడే ప్రయత్నం చేయడం, హాస్పిటల్కి వెళ్ళడము. అంటే ఇంతేమంది పోలీసులు ఉన్నారు, పోలీసులు రాలేదు. మరి వాళ్ళు కూడా అల్లు అర్జున్ చూడడానికే పైకి వచ్చినారని చెప్పి అడ్వకేట్ తీసి పడేసినారు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి అధికారిని మీరు సస్పెండ్ చేస్తారా? సస్పెండ్ చేసే దమ్ములు ఉన్నాయా మీకు? మరి అతన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి జైలు వేస్తారు. మరి పోలీసులే కారణము. మరి బందోబస్తు కావాలని చెప్పి వీళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్కి లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు బందోబస్తు ఇవ్వకపోవడం ఖచ్చితంగా చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ యొక్క అసమర్థతనే. మరి ఇప్పుడు ఈ పోలీసులకు ఏం శిక్ష వేస్తారు? పోలీసులను కూడా సస్పెండ్ చేస్తారా, లేకపోతే వాళ్ళని కూడా క్రిమినల్స్ అని చెప్పి కేసు పెడతారా? ఒకసారి పూర్తిగా విందాము. In India, police officers are all watching cricket match. Abroad, leadership, all police officers will be watching the crowd. Everybody wants, and eventually they want to now arrest me because they will also see me in the police station. They will sit with me. But also, the leadership would be guided by one factor, which is eventually, if the leadership is not going to quash, I'm sanguine we'll get it to be quashed. Leaderships are not persuaded, or the court is not persuaded, I will go to trial, and if they are able to prove their case, I will be subjected to a punishment. But why should they take it? What is the inquiry they can do about custodial interrogation or inquiry? Right, first instance, whether ingredients are applicable, absolutely, offense to the petitioner. సో ఇది పరిస్థితి. Remand report second page. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, అడ్వకేట్ ఏమంటున్నారు? వాళ్ళు కూడా అల్లు అర్జున్ చూడనికే వచ్చినారు. ఇండియాలో మొత్తం క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు, క్రికెట్ మ్యాచ్ అందరూ చూస్తూ ఉంటారు టీవీ నుండి. అండ్ అట్లాగే పోలీసులు కూడా అల్లు అర్జున్ తోటే ఉన్నారు. ఎంతసేపు అల్లు అర్జున్ తోటి వెళ్ళడము, అల్లు అర్జున్ తోటి ఉండడం, వాళ్ళు కూడా క్రౌడ్ని చూస్తూ కూర్చున్నారు. వాళ్ళు ఉన్నది 7 పోలీసులు, వాళ్ళు అసలు ఏం చేయలేదు అక్కడ. సో వాళ్ళు కూడా అల్లు అర్జున్ చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు.
బహుశా మరి నేను అనుకోవడము వాళ్ళు అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటారు. సినిమాలో ఎట్లాగో అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ కాలేదు, మరి నిజ జీవితంలో అరెస్ట్ చేసుకొని చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేద్దాము. ఆ స్టోరీలో వీళ్ళు ఏమన్నా శిరకాయ ప్రవేశం చేసి ఉంటారు, అంటే మన ఏమంటారు ఈ ఉంటాయి కదా లైక్ దాంట్లో ఒక సైకలాజికల్ డిసార్డర్. సో వాళ్ళలాగా సినిమా చూసిన తర్వాత కొద్దిసేపు మనం కూడా ఆ ట్రాన్స్లో ఉండిపోతాం డెఫినెట్గా. సో ఆ ట్రాన్స్లో ఉండిపోయినప్పుడు ఈ పోలీసులు కూడా మరి అదే ట్రాన్స్లో ఉండిపోయి ఒక చరిత్ర సృష్టిద్దాము, ఈ రకంగా నన్ను అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అవుతాడని చెప్పి మరి అనుకున్నారో, మరి ఏమనుకున్నారో, లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి గారి పేరు మర్చిపోయినందుకు మరి రేవంత్ రెడ్డి ఏమైనా చిన్న గిఫ్ట్ అట్లా జలకిచ్చినాడో అది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ని రోజులు అంటే అల్లు అర్జున్ అక్కడ కుటుంబ సభ్యులని పరామర్శించినప్పుడు కేసు గురించి ఆలోచించలేదు. అండ్ ఇమీడియట్గా ఎప్పుడైతే ఈ ట్రోల్స్ నడిచినాయో ఈ వారం రోజులు కూడా సుమారు 5వ తారీఖు నుంచి ఇప్పటి వరకు డ్రాగ్ చేస్తూ సరిగ్గా శుక్రవారం రోజు అంటే సాటర్డే సండే హాలిడే, సో ఎక్కడ లాక్ చేయాలో అక్కడ లాక్ చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో స్ట్రాటజికల్గా చేసినారు. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఇంత జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ఢిల్లీలో రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడ నేషనల్ మీడియా కొంతమంది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో కొంతమంది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, ఏమని నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, వాట్ యూ స్పీక్ అబౌట్ వాట్ యూ టెల్ అబౌట్ అల్లు అర్జున్స్ అరెస్ట్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, అంటే నాకేం తెలియదు, అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు అని చెప్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకే ఉన్నాడు. రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే అందుకే అంట హోంమంత్రులు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ హోంమంత్రి మేనేజ్ చేయాల్సినటువంటి ఇష్యూస్. ఎవరు ఏ పని చేయాలో ఆ పని చేయాలి, అన్నీ నేనే పెట్టుకుంటా ఎవరికి ఏమి అంటే ఇట్లనే ఉంటుంది, డ్రాగ్ చేసుకుంటా పోతాం. హోంమంత్రి లేడు నేనే అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతా అంటే ఇట్లనే ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారు. సో ఆయన ఏమంటారు, పాపం నాకేం తెలియదు అని చెప్పి అంటాడు, నాకు అసలు ఏం తెలియదు దీని గురించి అని చెప్పి ఆయన అంటా ఉన్నారు. మరి ఇదా మీరేమంటారు? ఇప్పుడు అక్కడ ఏమంటాడు ఈయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎవరైతే భార్య కోల్పోయినటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆ భర్త నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అల్లు అర్జున్కి దీనికి సంబంధం లేదు అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది. విత్డ్రా చేసుకుంటామని చెప్పిన తర్వాత కూడా అల్లు అర్జున్ తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసినారంటే ఆయన మీద క్రిమినల్ కేసు పెట్టిండు. నేను ఏమంటున్నా, ప్రపంచంలో భారతదేశంలో మన తెలంగాణలో క్రిమినల్స్ లేరా? ఎంతోమంది క్రిమినల్స్ ఉన్నారు. క్రిమినల్ వేరు, తప్పు చేయడం వేరు, తప్పులు సవరించుకోవడం వేరు. సారీ తప్పు అంటలేదు, పొరపాట్లు చేయడం వేరు. ఇక్కడ జరిగింది పొరపాటు. ఎవరు పొరపాటు చేసినారు? పోలీసులు పొరపాటు చేసినారు. అల్లు అర్జున్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు, ఆల్రెడీ నేను వస్తున్నా బందోబస్తు ఇవ్వండి అని చెప్పి. ఇక్కడ తప్పేవాడిది. ఖచ్చితంగా ఇదంతా చూసిన తర్వాత అరే అవును కదా, ఈ కోణంలో ఎందుకు అందరూ ఆలోచించలేకపోయినారు, అసలు వీళ్ళు కదా ఫెయిల్ అయింది, వీళ్ళ ఒక చాతగానితనం కప్పిపుచ్చుకోనికి, లేకపోతే అల్లు అర్జున్ దగ్గర ఇప్పుడు ఎట్లాగో ఒక 300 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ అల్లు అర్జున్ తీసుకున్నారు, దాంట్లో ఒక 50 కోట్లు మంచిగా బ్లాక్మెయిల్ చేసి తీసుకోవచ్చాను, లేకపోతే ఇంకేదో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ అతి త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి తరలిపోయినా ఆశ్చర్యపోకర్లేదు. ఒక పక్కనేమో మోహన్ బాబు పరారి, ఫస్ట్ ఏమో హైడ్రా తోటి నాగార్జున కన్వెన్షన్ కులగొట్టినారు, పోనీ అదేమైనా ఆపగలిగినారా? లేదు. మళ్ళీ నాగార్జున హైకోర్టులో వేసుకున్నాడు, మళ్ళా స్టే తెచ్చుకున్నాడు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా చాలా రచ్చ అయిపోయింది, చాలా పెద్ద రచ్చ అయిపోయింది ఇది. సో అన్ని నేషనల్ డిబేట్స్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఓకే, అంటే అందరినీ కూడా అరెస్ట్